Once again, welcome back to Bosco Campus Vision YouTube channel of Kottayam Don Bosco College. I am Grishma TJ, faculty member of PG Department of Commerce. This time I am here with the paper Management Concepts and Thought, which is a core paper for semester 3 BCom with Commerce Tax Procedure and Practices students under Kerala University. This is the 50th lecture of Management Concepts and Thought. In this lecture, we are discussing about Fiedler's contingency model of leadership. This is the another leadership theory. Fred Fiedler was the first amongst all the leadership theorists to talk about the situational variables. According to him, the effectiveness of the leadership style depends on the situation. Thus, he along with his associates identified the situational variables and studied about their relationship with the appropriateness of leadership styles. സിറ്റുവേഷണൽ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് തിയറിസ്റ്റാണ് ഫ്രെഡ് ഫിഡ്ലർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സിനോടൊപ്പം സിറ്റുവേഷണൽ വേരിയബിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ വേരിയബിൾസിന് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫിഡ്ലേഴ്സ് കണ്ടിജൻസി മോഡൽ ഈസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് 3 elements: leadership styles, situational variables, and the relationship between styles and situation. Let's study this in detail. First element is leadership style. According to Fiedler, the leadership style depends on 2 dimensions: task-oriented and human relations-oriented. The task-oriented leader is primarily concerned with the task performance and the accomplishment of task goals. He gets satisfied with the accomplishment of task performance, while the manager concerned with human relations lay more emphasis on developing the interpersonal relationship with the subordinates. 2 ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിന് ഫിഡ്ലർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്: ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡും ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഓറിയൻറ്റഡും. ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിലും ടാസ്ക് ഗോൾസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലുമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ടാസ്ക് പെർഫോമൻസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസിനെ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനേജറാണ് എങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഡെവലപ്പിങ്ങിലാണ്. സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ മാനേജേഴ്സ് ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലീഡർ, ഫിഡ്ലർ ഡെവലപ്ഡ് എ ലിസ്റ്റ് preferred co-worker scale, that is LPC, wherein the leaders are asked to rate a person on a scale ranging from lowest, that is 1, to highest, that is 8, on several parameters to identify the worker with whom they least like to work. Certain parameters on the LPC scale are pleasant or unpleasant, friendly or unfriendly, tense or relaxed, supportive or hostile, cooperative or uncooperative, quarrelsome or harmonious, etc. The leaders with high LPC scores are said to be relationship oriented, whereas the one with low LPC scores are considered as task oriented. ലീഡറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഫിഡ്ലർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്കെയിലാണ് ലീസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് കോ വർക്കർ സ്കെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് LPC. ലീഡേഴ്സിനെ ലോവസ്റ്റ് 1 ആയിട്ടും ഹയസ്റ്റ് 8 ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം. പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ, ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് അൺഫ്രണ്ട്ലി, ടെൻസ് ഓർ റിലാക്സ്ഡ്, സപ്പോർട്ടീവ് ഓർ ഹൊസ്റ്റൈൽ, കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർ അൺകോഓപ്പറേറ്റീവ്, കോറൽസം ഓർ ഹാർമോണിയസ്. ഇങ്ങനെ 8 പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഫിഡ്ലർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. LPC സ്കെയിലിൽ ഒരു ലീഡർ ഹൈ സ്കോർ നേടുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയാം.
ലോ LPC സ്കോർ ആണ് നേടുന്നത് എങ്കിൽ അത് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. Then look at the situational variables. It has been observed that several situational factors influence the effectiveness of the leadership style, but however, Fiedler has talked about 3 critical dimensions. First one, leader's position power. This element is concerned with the power or authority a leader derives from the position held by him in the organization. It has been observed that a manager with absolute power influences the behavior of others more than the ones without power. ഒരു ലീഡറിന് പവറോ അതോറിറ്റിയോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയാളുടെ പൊസിഷൻ അയാൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കും. പവറുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മാനേജറിനേക്കാളും പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മാനേജറിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഫിഡില ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ. ദ ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് the extent to which the task requirements are clearly defined in terms of the task goals, processes, and relationship with other tasks. It has been observed that with the clear definition of task structure, the actions of the subordinates can be well directed and their performance can be well controlled, which may not be possible in case of അൺക്ലിയർ ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ. ലീഡർ ഒരു ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ടാസ്ക് ഗോൾ, എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്, എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേഷൻ, എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ടാസ്കിനുള്ളത്, അതെല്ലാം ഈ ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചറിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വെൽ ക്ലിയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ നന്നായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒരു നല്ല ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സിന് സാധിക്കും. അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഇതൊന്നും സാധ്യമാവില്ല. തേർഡ് വൺ ഈസ് ലീഡർ മെമ്പർ റിലേഷൻസ്. ദിസ് ഡയമെൻഷൻ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ട്രസ്റ്റ്, കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദെയർ മാനേജർ. സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അവരുടെ മാനേജറിലുള്ള ട്രസ്റ്റും കോൺഫിഡൻസും ഫെയ്ത്തും ഒക്കെയാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നത്. Next one is relation between styles and situations. This is the last element of Fiedler's contingency model, wherein he talks about the relationship between the situation and the appropriateness of leadership style. According to him, the leadership effectiveness depends on the situation, as one style favoring one situation may not necessarily be appropriate in any other situation. Thus, it is the situation that gives an opportunity to the leader to influence his subordinates through the right kind of leadership style. Fiedler's contingency മോഡലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു നല്ല ലീഡർ ഇഫക്റ്റീവായ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നയിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അയാളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ലീഡർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ദസ് Fiedler's contingency model posits that the situation decides the style of leadership and influences the behavior of a manager. ഫിഡിലേഴ്സ് കണ്ടിജൻസി മോഡലിൻ്റെ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് സെഷൻ. Okay, my dear students, please do the homework and send me back through WhatsApp. Thank you.